x is a normal variable with mean 30 and standard deviation 5. Find the probability that 26 less than or equal to x less than or equal to 40. Second one, x greater than or equal to 45. Third one, mod x minus 30 greater than 5. Find the probability that the standard normal variable z takes the value in the standard normal variable value table direct first first data mu is 30. Given x follows n mu sigma square. X is a normal variable. Represent with mu equal to 30 and sigma equal to standard deviation 5. Any first problem is to find probability of 26 less than or equal to x less than or equal to 40. This is graphically represented x equal to 30, mu equal to 30 and center value. 26 almost 40. This area is the table 0 to 40, 0 to 26, 26 to 30, because it is a normal variable. The standard normal or z, standard normal denote in the letter z, normal simply x or y. Standard normal is z. This problem is standard normal. And result if x is a normal variable, then x minus mu by sigma follows standard normal and 0, 1. X follows n, x follows n 35 square. Then x minus mu, x minus 30 by sigma 5 follows n 0, 1. That is, x ne x minus 30 by 5 z down. Z is easy. P of 26 less than or equal to x less than or equal to 14. X x minus 30 by 5. X minus mu by sigma x minus 30 by 5. Actually, inequality. There is inequality on one side less than. One side 26 last side minus 30 by sigma. So 40 minus 30 by sigma. That is equal to probability 26 minus 30 minus 4 by 5 less than or equal to x minus 30 by 5. That is a standard normal variable. For any normal variable with mean mu and variance sigma square, x minus mu by sigma is a standard normal variable. So this is less than or equal to 10 by 5, 2. This is equal to probability of minus 0.8 less than or equal to z less than or equal to. Any graphical representation you say area. This is z equal to 0. This is z equal to minus 0.8. This is z equal to 2. We have to find this area. This probability is equal to this darkened area. This area is equal to the probability. This can be found out by 0 less than z less than 0.8. Minus 0.8 to 0. The area is same as area from 0 to 0.8 plus p of 0 less than z less than 2. Okay. Any other second one x greater than or equal to 45. X greater than or equal to 45. Third one
വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജസ്റ്റ് പറയാം. സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ? ഇതേപോലെ തന്നെ പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 45. എക്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സ് മൈനസ് 30/5. അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം? 45 മൈനസ് 30/5. ദിസ് ഈസ് പി ഓഫ് ഇതെന്തായി? സെഡ് ആയി. സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 15/5 എന്ന് വരും. ദറ്റ് ഈസ് 3. ദിസ് ഈസ് 3. ഈ ഏരിയ ആണ് ആവശ്യം. therefore this can be written as 0.5 minus p of 0 less than z less than 3. ഈ ഒരു ഏരിയ ടേബിളിൽ നിന്ന് കാണോ എഴുതാം. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് p of mod x minus 30 greater than 5. അല്ലേ? p of mod x minus 30 greater than 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്? p of mod x minus 30 less than 5 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താം? p of minus 5 less than x minus 30 less than 5 അങ്ങനെ എഴുതാലോ. കാരണം എന്താ? p of mod x less than a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ p of minus a less than x less than a ആണ്. ഇത് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അതേപോലെ എക്സിന് പകരം ഇവിടെ mod x minus 30 less than 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x minus 30 lies between minus 5 and plus 5. Mod x less than 5 means x lies between minus and plus a. Similarly, mod x minus 30 less than 5 means x minus 30 lies between minus 5 and plus 5. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇനീക്വാളിറ്റിനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 5. mod x മൈനസ് ഞാനിപ്പോൾ വരക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് mod x മൈനസ് 5 ആണെങ്കിൽ minus 5 plus 5 ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ്. അതായത് x minus 30 less than minus 5 and x minus 30 greater than 5 ഈ ഒരു റീജിയൻ ആണ് എന്ത് വരിക? നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ റീജിയൻ വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിനെയും ഈ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതണം. അതെങ്ങനെ എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് പി ഓഫ്, സിൻസ് ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് ഇതല്ലേ, ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് 1 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് പി ഓഫ് എ എന്ന് എടുത്താൽ ഇതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് mod x minus 30 less than or equal to 5. That is equal to 1 minus probability of minus 5 less than or equal to x minus 30 less than or equal to 5. x നോർമൽ വേരിയബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏരിയ കാണാൻ. പക്ഷെ x minus 30/5 എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ x minus 30 ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ x മാത്രമല്ല x minus 30 തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതെന്തായി? സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലായി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് പി ഓഫ് -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു z ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. അതെങ്ങനെ കാണോ? -1നും 1നും വേണ്ടി അതാ. This z equal to 0, this is -1, this is +1. ഈ ഒരു ഏരിയ that is equal to 1 minus 2 into p of 0 less than z less than 1 ആയിരിക്കും. ആ ഒരു ഏരിയ ടേബിൾ നോക്കുക. ഞാനത് വീണ്ടും പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇതാണ് 0 to 1 വരെയുള്ള ഏരിയ ഒരു 0.3413. ഇതാണ്. ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ് ആയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സിനെ എക്സ് മൈനസ് മ്യൂ ബൈ സിഗ്മ ആക്കിയാൽ അതെന്താവും? സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ആവും. അതോർ സെഡ് ആവും. ആ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂഷ്വലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇതുവരെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചില്ല, നോർമലിൻ്റെതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി അതേ ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം. The weekly wages of 1,000 workmen are normally distributed around a mean of ₹70. Okay. Well, the weekly wages, let it be x, follows n mu sigma square.
let x denote the weekly wages of 1000 workmen. It is normally distributed with mean 70 and standard deviation 5. Estimate the number of workers whose weekly wages will be between 69 and 72. ഇത്രയും നേരം find the probability of find the number of workers. അതിനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഒന്നുമില്ല, ഫസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി കാണാം. പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് 0.1 കിട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ. 0.1 ഔട്ട് ഓഫ് 1 ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി. മാക്സിമം ഔട്ട് ഓഫ് 1 ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും. എത്ര കിട്ടും? 0.1 അല്ലേ. പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 1 ആണ്. ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴേ 1ന്റെ 0.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10% അല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ ഈ 0.1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് കാണാൻ ടോട്ടൽ 1000 വർക്ക്മെൻ ആണല്ലേ. ഓക്കെ, 1000 എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പ്രോബബിലിറ്റിനെ 1000 നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു 0.1 കിട്ടി. അപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ? P of 69 less than or equal to x less than or equal to 72. X വെച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു z by dividing 5. അത് 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. ഓക്കെ, എക്സ് അല്ലേ തന്നെ. എക്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? -70/5 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 69 -70/5. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെൻട്രൽ വാല്യൂ എക്സിനെ -70/5 ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇനീക്വാളിറ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എന്താണ് -70/5 ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് -1/5 -0.2 less than or equal to z ആയി. ഇതിന് എക്സ് എഴുതരുത്, ഇത് z ആണ്. എക്സ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടില്ല, കാരണം എക്സ് ഈസ് നോർമൽ വേരിയബിൾ, z ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ. 2/5 that is 0.4. ഈ വാല്യൂ ടേബിൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും? ഇത് z equal to 0 -0.2 ഇത് +0.4. ഈ ഒരു ഏരിയ that is equal to P of 0 -0.2 to 0 വരെയുള്ള ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ 0 മുതൽ 0.2 വരെയുള്ള ഏരിയ രണ്ടും സെയിം ആണ്. പ്ലസ് P of 0 less than z less than 0.4. ഇതെന്തോന്നു? ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ 0.2 വരെ നോക്കാം നമുക്ക്. 0.0793 0.0793. ഇനി 0.4 വരെയുള്ള ഏരിയ ഇതാണ് 0.4. 0.4 ഒരു 0.1554. ആഡ് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഒരു 0 വേണം. 0.0793 പ്ലസ് 0.1554. ഇതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കാണുന്നത്. പ്രോബബിലിറ്റി കാണുന്നത് എക്സാമിന് നമ്പർ ഓഫ് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഇതിനൊരു 3 മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി കാണുന്നതിന് 2 മാർക്കും നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് കാണാൻ 1 മാർക്ക് ആയിരിക്കും. അത് വളരെ ഈസിയാണ്. നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് whose weekly wages lies between 69 and 72 is എങ്ങനെ കാണുമോ? 0.2347 into 1000, that is 234.7. this is number of workers ആണ്. അപ്പോൾ 0.7 ഒക്കെ വരിക. ഒന്നുകിൽ 234 അല്ലെങ്കിൽ 235. നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ്, നമുക്ക് എക്സാക്ട് വാല്യൂ അല്ല, അത് പ്രോബബിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത്. ദിസ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എത്ര? 0.7 ആയതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ട, കാരണം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 235. പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയും, നിങ്ങളോട് ഞാൻ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആണ് റൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. കുട്ടികൾ ഞാൻ യൂഷ്വലി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന മണ്ടത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി കാണും. ഫസ്റ്റ് ആൻസറിൽ 0.0